ओम शांति, 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 ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर। ओम शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति से हम गूंजाएं, आओ धरती व्योम, आओ धरती व्योम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से होता है विकृतियों का हो, विकृतियों का हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति करे जागृत आत्मा में जो, आत्मा में जो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से मिटे अज्ञान का तम को, अज्ञान का तम तो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति की शक्ति से पत्थर भी होता मोम। ये ध्वनि मंगल
मंगल ध्वनि है ओम शांति 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 ओम शांति। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। उंगली पकड़ के वो चलना सिखाया। सबका
भी बढ़कर सुख हमको दिया, स्वर्ग से भी बढ़कर सुख हमको दिया। संगम युग में वो जीवन सफल किया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। अंतर की अनुभूति आनंद ही आनंद है, प्यार से भर गए जिसका अंत है। अंतर की अनुभूति आनंद ही आनंद है, प्यार से भर गए जिसका अंत है। अपने ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति।
ఓం శాంతి. ఈరోజు సాకార్ వాణి बाबा చెప్తున్నారు, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखाने, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो. तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है. బాబా చెప్తారు, నేను వచ్చినాను మీకోసం ఈతేది నేర్పించేదానికి. మీరు ఈ పాత ప్రపంచం నుంచి దూరంగా పోతున్నారు. మీకోసమే ఈ ప్రపంచమే మారిపోదా ఉంది. మరి ప్రశ్న, जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होती है. ఎవరెవరు తండ్రికి సహయోగం ఇస్తారు, దానికి రిటర్న్గా వాళ్ళకి ఏం సహయోగం ప్రాప్తి అవుతుంది. प्रश्न, जो बच्चे अभी बाप के मददगार है उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की मदद लेने की व राय लेने की दरकार नहीं रहती है. అంటే తండ్రికి ఇప్పుడు ఎవరు సహాయం చేస్తారు, వాళ్ళ కోసం బాబా ఎట్లా చేస్తారంటే అర్ధకల్పాని కోసం వేరే ఏ సహయోగం అవసరం లేదు, ఎవరు సలహా ఇచ్చేది కూడా అవసరం లేదు. कितना बड़ा बाप है. बाप कहते हैं, बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते तो स्वर्ग की स्थापना कैसे होंगी. ఎంత పెద్ద తండ్రి మనకు చెప్తారు, మీరు నాకు సహయోగం ఇవ్వలేదంటే నేను ఎట్లా స్వర్గస్థాపన చేసేది అని అడుగుతారు. అందువల్ల స్వర్గస్థాపన కార్యంలో మనం అందరూ సహయోగం ఇవ్వాలి. ఎవరందరూ సహయోగం ఇస్తారు వాళ్ళందరూ స్వర్గానికి వస్తారు. మళ్ళా బాబా వాణిలో చెప్తారు, ఓం శాంతి. मीठे मीठे नंबरवार अति मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि तुम बच्चे बेसमझ बन गए हो. మధురమైన తండ్రి నంబర్వార్ మధురమైన బిడ్డలు, ఆత్మీక బిడ్డలకు చెప్తున్నారు. ఆత్మీక తండ్రి, మీరందరూ నేను మీకు ఎందుకు చెప్తానంటే మీరందరూ తెలివి లేని వాళ్ళు అయిపోయినారు. అందుకే నేను వచ్చి మీకు అన్ని విషయాలు తెలివి ఇస్తాను. రావణ్ నే బహుత్ బేసమझी బనా దియా హై. ఈ రావణ్ వచ్చి మన తెలివి లేని వాళ్ళుగా చేసేసాడు. అభి హమ్కో కితనా సమజ్దార్ బనాతే హై. బాబా మన ఇప్పుడు ఎంత తెలివి ఉండే వాళ్ళుగా చేస్తారు, बुद्धिशालीగా చేస్తారు. कोई ICS का इम्तिहान पास करते हैं तो समझते हैं बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया है. ఒకవేళ ఎవరైనా భక్తి లౌకికలో ICS ఎగ్జామ్ క్రాస్ చేస్తే అనుకుంటారు చాలా పెద్ద ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు అట్లా అని. మనకు ఎంత పెద్ద ఎగ్జామ్ ఇక్కడ. अभी तुम देखते हो, देखो कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हैं. ज़रा सोचो तो सही, पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ने वाले कौन है, ये भी निश्चय है ना. బాబా చెప్తారు, ఇక్కడ మన చూడండి ఎట్లా మనకు ఎంత పెద్ద ఎగ్జామ్ క్రాస్ చేయించేది. కొంచెం ఆలోచన చేసి చూడండి, మనకు చదివించే వాళ్ళు ఎవరు, మనకి చదివే వాళ్ళు ఎవరు. మరి బాబా చెప్తారు, ఏ भी निश्चय है, हम कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद बाप टीचर और सद्गुरु से फिर मिलते ही रहते हैं. మనకి ఇది కూడా నిశ్చయం ఉంది, ప్రతి కల్పం కూడా తండ్రి టీచర్ సద్గురువునే మనం మిలన్ చేస్తూనే ఉంటాం. सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो हम कितना ऊंचे से ऊंचे बाप द्वारा ऊंचा वर्षा पाते हैं. మీకు మాత్రమే ఇది తెలుసు, ఇంత శ్రేష్టమైన తండ్రి దగ్గర ఉండి ఎంత పెద్ద ఆస్తి మనం తీసుకుంటాం. చాలా శ్రేష్ఠ ఆస్తి ఇది. టీచర్ भी वर्षा देते हैं పడా करके, అంటే టీచర్ కూడా ఆస్తి ఇస్తారు బాగా చదివించి. तो तुमको भी
पढ़ा करके तुम्हारे लिए दुनिया को ही बदल देते हैं. మనకు చదివించి ప్రపంచాన్నే మార్చేస్తారు శివబాబా. భగవాన్ చూడండి ఎట్లా పని చేస్తారు. వస్తారు మనకు చదివించేసి మన కోసమే ఈ మొత్తం ప్రపంచాన్ని కూడా మార్చేస్తారు. ఎంత ప్రీతి బాబాకు మన పైన. నई दुनिया में राज्य करने के लिए మరి కొత్త ప్రపంచంలో రాజ్యం చేసేదాని కోసమే మనకు ఆ కొత్త ప్రపంచాన్ని తయారు చేసి इस्तारू बाबा. तो भक्ति मार्ग में कितना महिमा गाते हैं. तुम उस द्वारा अपना वर्षा पा रहे हो. భక్తి మార్గంలో మనం ఎంత మహిమ చేస్తూ ఉంటేమి తండ్రినే, ఇప్పుడు అదే తండ్రి వచ్చి మనకు ఆస్తి ఇస్తూ ఉన్నారు. ये भी तुम बच्चे जानते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है. तुम कहते हो हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप को भी आना पड़ता है. అంటే ఇప్పుడు మీ అందరికీ బాగా తెలుసు ఈ ప్రపంచాన్ని మార్చే తీరాలి, మారాల్సిందే ఈ ప్రపంచం. ఇప్పుడు మనందరూ శివబాబా బిడ్డలు అయినాం. బిడ్డలకి ఆ కొత్త ప్రపంచాన్ని ఆస్తి. बाप को भी आना पड़ता है पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए. మన కోసమే శివ బాబా కూడా వచ్చినారు ఈ పాత ప్రపంచాన్ని కొత్తగా తయారు చేసాని కోసం. त्रिमूर्ति के चित्र भी दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना. तो ज़रूर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी चाहिए. అంటే చూపిస్తారు చిత్రంలో త్రిమూర్తి. అంటే బ్రహ్మ ద్వారా కొత్త ప్రపంచాన్ని స్థాపన. ఆ కొత్త ప్రపంచాన్ని స్థాపన కోసం బ్రహ్మ ముఖ వంశావళి బ్రాహ్మణ్ బ్రాహ్మణులు కూడా కావాల్సిందే. ब्रह्मा तो नई स्थापना नहीं करते, रचयिता तो बाप है ना. బ్రహ్మ కాదు స్థాపన చేసేది. అయితే బ్రహ్మ ద్వారా శివ బాబా కొత్త ప్రపంచం స్థాపన చేస్తారు. कहते हैं मैं आकर के युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ, नई बनाता हूँ. శివ బాబా చెప్తారు నేను వచ్చి చాలా యుక్తిగా పాతదాన్ని వినాశం చేయించి కొత్తది స్థాపన చేస్తాను. చాలా యుక్తి బాబా భగవాన్ ఎంత బాగా మనకి మాత్రం జ్ఞానం ఇస్తారు. ఎవరెవరికి ఎంతెంత అర్థమవుతుందో అంతంత పదవి వాళ్ళకి. ఇది ఎంత విచిత్రం భగవాన్ చెప్పే విషయాలు. మరి కొత్త ప్రపంచాన్ని స్థాపన చేస్తారు ఈ విధంగా. మళ్ళా చెప్తారు బాబా నई दुनिया के रहवासी बहुत थोड़े होते हैं. ఇంత మొత్తం ప్రపంచానికి ఏమో జ్ఞానం ఇస్తారు. అయితే ఎవరు తీసుకుంటారో వాళ్ళే కదా వచ్చేది, ఎవరు పురుషార్థం చేస్తారు వాళ్ళు. అందుకే కొత్త ప్రపంచాన్ని సంఖ్య చాలా తక్కువ మంది, जनसंख्या ఇంత లేదు. गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है कि जनसंख्या कम हो. गवर्नमेंट మాత్రం ఇది ప్రయత్నం చేస్తారు जनसंख्याను తగ్గించేదానికోసం. అవి కమ్ नहीं होंगे ना. ఇప్పుడేమీ తక్కువ కాదు जनसंख्या. लड़ाई में करोड़ों मनुष्य मरते हैं, फिर मनुष्य कम थोड़ी होते हैं. యుద్ధంలో ఎంతమంది చనిపోతారు, మా ఆయన కూడా మనుషులు ఏం తక్కువ కాలేదు, ఎట్లా ఎక్కువ అయిపోతానే ఉన్నారు, పునర్జన్మం తీసుకుంటారు. जनसंख्याతో बढ़ती जाती है ना. ఎంతమంది చనిపోతారు ఒక సైడ్, మళ్ళీ ఒక సైడ్ जनसंख्या ఎక్కువ అవుతానే ఉంది. ये तुम जानते हो. तुम्हारी बुद्धि में विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है. जनसंख्या तो फिर भी बढ़ती जाए. మన బుద్ధిలో ఈ విశ్వాన్ని ఆది మధ్య అంతది జ్ఞానం బాగుంది. तुम अपने को स्टूडेंट्स समझते हो. మన शिव बाबा को स्टूडेंट्स అయిన तैरना भी सिखाते हैं. शिव बाबा మనకు నీతేది నేర్పిస్తారు. कहते हैं नैया मेरी पार कर. बहुत नामी ग्रामी होते हैं तो तैरना सिखाते हैं. చెప్తారు కదా భగవాన్కు నా బోటున క్రాస్ చేయించు అని చెప్తారు. అంటే చాలా ప్రసిద్ధ బోట్స్ మ్యాన్. ఈ బోట్ మ్యాన్ ఎవరో చాలా ప్రసిద్ధ, మనకు కూడా నీతేది నేర్పిస్తారు. अभी तुम्हारा तैरना देखो कैसा है.
మనం ఎట్లా స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నారా అందరూ? ఎట్లా స్విమ్ చేస్తారు? నీళ్ళు ఏమి, నీళ్ళు ఉందా ఏమి, ఎక్కడ పోయి స్విमिंग? तो एकदम ऊपर से चले जाते हो, यहाँ आते हो तो वो तो दिखाते हैं इतनी इतनी मील दूर ऊपर गए, तो तुम आत्माएं तो कितनी मील दूर जाते हो। वो तो स्थूल वस्तु है, उनकी गिनती तो है ना, तुम्हारी तो अनगिनित है। అంటే వాళ్ళు కూడా లౌకికలా వాళ్ళు చేస్తారు, ఎంత పైన పోదారు. అయితే మనకు ఇక్కడ ఎంత పైన ఒకేసారి ఇంటికి పోయి చేరుతాం, వాళ్ళది కనిపిస్తుంది, లెక్క ఉంటుంది, ఇన్ని మైల్ దూరం పోయినారు అని. మనకు ఎన్ని మైల్ దూరం పోయేది లెక్కనే లేదు ఇక్కడ. तो तुम जानते हो आत्माएं ऊपर चली जाती है जहाँ सूर्य चांद आदि नहीं होते हैं। तुमको खुशी है, वो हमारा घर है, మనకు చాలా సంతోషం, అది మన ఇల్లు, అక్కడ మనం పోదాం, వెళ్ళిపోతాం. చాలా దూరం సూర్య చంద్ర ఆకాశం అన్నిటికీ అంటే పైన. तो हम वहाँ के रहवासी हैं। मनुष्य भक्ति करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, परंतु कोई जा नहीं सकते हैं. మనుషులు భక్తి చేస్తారు ముక్తి కోసం పోయేదానికి, ముక్తి పోయేదాని కోసం. అయితే భక్తి ఆధారంలో డైరెక్ట్గా ముక్తి పోయేదానికి లేదు, దానికోసం జ్ఞానం కావాలి కంపల్సరీగా. ముక్తిధాम में भगवान से मिलने के लिए कोशिश करते हैं. అనుకుంటారు భక్తి చేస్తే ముక్తిధాంలో భగవాన్ మిలన్ చేయొచ్చు అట్లా అని. अनेक प्रकार के प्रयत्न तो करते हैं. कोई कहते हैं हम ज्योत में ज्योत समा जाए, कोई कहते हैं मुक्तिधाम में जाए. मुक्तिधाम का किसको पता नहीं है. तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है अपने घर ले जाने के लिए. అక్కడ అనేక ప్రకారంగా ప్రయత్నం చేస్తారు శాంతిధాం పోయేదానికోసం. కొందరు చెప్తారు జ్యోతిలో పోయి జ్యోతి లీనం అయిపోవాలని, కొందరు ముక్తిధాం పోవాలని చెప్తారు. అయితే ముక్తిధాం అంటే ఏమి, ఎక్కడ ఉంది, ఎట్లా ఉంది, ఎట్లా పోయేది ఎవరికి తెలీదు. దానికోసమే శివబాబా వచ్చి మనకి ఇప్పుడు ఇదన్నీ నేర్పించేసి అందరిని ఇంటికి తీసుకొని పోదారు. ఇప్పుడు అది మన ఇల్లు ముక్తిధాం. मीठे मीठे बाबा आया हुआ है, हमको घर ले जाने लायक बनाते. మధురమైన తండ్రి వచ్చినారు మనందరిని ఇంటికి తీసుకుపోయే లాయక్ చేస్తాను. जिसके लिए ही आधा कल्प पुरुषार्थ करते भी नहीं बन सके. न कोई ज्योत ज्योत में समा सकते हैं, न मुक्तिधाम में जा सकते हैं, न మోక్ష కో పా సకే. అంటే దీనికోసమే అర్ధకల్పం మనం అందరూ పురుషార్థం చేస్తాం, అయినా ఎవరు ముక్తిధాం పోలేదు, జ్యోతి పోయి జ్యోతిలో లీనం కాలేదు, మోక్షను కూడా ప్రాప్తి కాలేదు. तो जो कुछ पुरुषार्थ किया वो सब वेस्ट हो गया. ఏమంతా మన ప్రయత్నం చేసాము దేని అంటే ముక్తిధాం పోయేదానికి ఎన్ని ప్రయత్నం చేసాం అదన్నీ వేస్ట్ అయిపోయింది. అంటే సరిగ్గా తెలీదు ఎట్లా పోయేది ఎట్లా అని. అప్పుడు బాబా వచ్చి మనకు సరిగ్గా పోయే విధానం నేర్పిస్తున్నారు. ఏం చేస్తే ముక్తిధాం పోవచ్చు అని బాబా నేర్పిస్తారు మనకు. तो तुम ब्राह्मण कुल भूषणों का पुरुषार्थ सत्य सिद्ध होता है. ये खेल कैसे बना हुआ है. మనం ఇప్పుడు బ్రాహ్మణ కుల భూషణ్ ఏం పురుషార్థం చేస్తాం, సత్యంగా ఉంది, సత్యంగా సిద్ధ అయిపోతుంది. అంటే ఈ ఆట ఎట్లా చేసి ఉంది, వండర్ఫుల్గా ఉంది ఈ ఆట. तो तुमको अभी आस्तिक कहा जाता है. बाप को अच्छी रीति तुम जानते हो ना, और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जानते हो. మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఆస్తిక్ అని చెప్తాం. ఆస్తిక్ అంటే తండ్రి ద్వారా మనం తండ్రిని తెలుసుకున్నాం, సృష్టి చక్రాన్ని కూడా తెలుసుకున్నాం. बाप कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान कोई भी नहीं दे सकते हैं, देवताओं में भी नहीं है. బాబా చెప్తారు, శివ బాబా తండ్రి
ముక్తి జీవన్ ముక్తి జ్ఞానం ఎవరి దగ్గర లేదు, ఎవరు ఇచ్చేది సాధ్యం లేదు. దేవతల దగ్గర కూడా ఈ జ్ఞానం లేదు. बाप को कोई भी नहीं जानते, तो और किसको कैसे जानेंगे? తండ్రి ఎవరునే తెలియలేదంటే వేరే విషయాలంతా మళ్ళీ ఎట్లా తెలుసుకుంటారు? సో మొదటి మాట తండ్రి ఎవరు అని మనకు తెలియాలి, అప్పుడే మిగతా విషయాలన్నీ అర్థమవుతుంది. तो कितने ढेर गुरु लोग हैं, तो कितने उनके फॉलोवर्स भी बनते हैं. सच्चा सच्चा सद्गुरु है शिव बाबा. లౌకిక్లో ఎంతమంది గురువులు ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఫాలోవర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు. అయితే సత్యమైన సద్గురు ఒకరే शिव बाबा. उसको तो चरण नहीं है, वो कहते हमको तो चरण नहीं है, मैं कैसे अपने को पूजा कराऊं అంటే शिव बाबा చెప్తారు, నాకు కాలు ఏమి లేదు, నేను ఎట్లా మీకు చెప్తాను నా కాలుకు పూజ చేయండి ఎట్లా అని. బాబా కాలే లేదు, బాబా అట్లంతా పూజ చేయించుకోరు. शिव बाबा మన తండ్రి. बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं, उनसे थोड़ी పూజ బాగా బాబా చెప్తారు. బిడ్డలు విశ్వానికి మాలిక్, వాళ్ళకు మాలిక్ని ఎవరైనా చెప్తారా నాకు పూజ చేయండి ఎట్లా అని? उनसे थोड़ी पूजवाऊँगा. भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं. वास्तव में बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बच्चे, परंतु नम्रता दिखाते हैं. छोटे बच्चे आदि सब जाकर के पांव पड़ते हैं. లౌకికులకు కూడా తండ్రి కాలు బిడ్డలు నమస్కారం చేస్తారు. ఎందుకోసం నమస్కారం చేయాలి? తండ్రి ఆస్తికు బిడ్డలు అధికారి మాలిక్ అయినారా లేదా? అయితే నమ్రతాల ఉండేదానికోసం ఇది ఒక పద్ధతి. కాళ్ళను నమస్కారం చేసే పద్ధతి ఏంటంటే వాళ్ళకు అహంకారం లేదు, నమ్రతగా ఉన్నారు. చిన్నపిల్లలకు కూడా నేర్పిస్తారు ఎట్లా నమ్రతలా ఉండాలి ఎట్లా అని. यहाँ बाप कहते हैं तुमको पाँव पड़ने से छुड़ा देता हूँ. कितना बड़ा बाप है. ఇక్కడ మరి తండ్రి చెప్తారు అట్లా కాళ్ళను పడి మీరు నమస్కారం చేసేదాని నుంచి నేను విడిపించేస్తాను. ఎంత పెద్ద తండ్రి వీళ్ళు. शिव बाबा कहते हैं तुम बच्चे मेरे मददगार हो. బాబా చెప్తారు మీరు కాళ్ళంతా పడేదానికి బదులుగా నాకు సహయోగం ఇవ్వండి చాలు. సహయోగి కావాలి. కాళ్ళ పడి ఏం లాభం ఉంటుంది? దానికి బదులుగా బాబాకు సహయోగం ఇవ్వాలనా లేదా? పవిత్రంగా ఉండి సహయోగం ఇవ్వండి. तुम मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग कैसे स्थापन करते? మీరు సహయోగం ఇవ్వలేదంటే ఎట్లా స్వర్గ స్థాపన చేసేది? అందుకే స్వర్గ స్థాపన చేసానికి సహయోగం ఇవ్వాలి. बाप समझाते हैं बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर हम तुमको ऐसा बनाता हूँ जो कोई की मदद की लेने की दरकार नहीं. అంటే శివ బాబా చెప్తారు ఇప్పుడు మీరు నాకు ఎట్లా సహయోగం ఇవ్వాలంటే అంత సహయోగం ఇస్తే నేను మిమ్మల్ని ఎట్లా చేస్తాను, వేరే ఎవరిది సహయోగం అర్ధకల్పానికి అవశ్యమే లేదు మనకు. అట్లా చేస్తారు బాబా మనకు. तो तुमको कोई से రాయ్ లేనికి దర్కార్ బీ नहीं. మనం ఎవరి దగ్గరైనా సలహా తీసుకునేది కూడా అవసరం లేదు. అట్లా మన జీవనం ఎంత బాగా అయిపోతుంది బాబాకు ఇప్పుడు సహయోగం ఇస్తే. यहाँ तुम बच्चों की मदद ले रहे బాప్. ఇక్కడ మరి తండ్రి మన సహయోగం తీసుకుంటారు. ఏం సహయోగం కావాలి? పవిత్రంగా ఉండేది చాలా పెద్ద సహయోగం. దానికంటే పెద్ద సహయోగం ఏముంది? వికారాలను జయించాలి. कहते हैं बच्चे అవి చీచీ మత్ బను. తండ్రి చెప్తారు ఇప్పుడు మీరు అసహ్యంగా అపవిత్రం కావద్దు అని చెప్తారు. माया से हार नहीं खाओ, नहीं तो नाम बदनाम कर देते हो. మాయ దగ్గర ఓడిపోవద్దు, లేదంటే పేరు చెడిపేస్తారు. बॉक्सिंग होती है तो उसमें जब कोई जीतते हैं तो वाह वाह हो जाती है. బాబా చెప్తారు బాక్సింగ్ అయ్యేటప్పుడు ఎవరికి విజయం వస్తుందో వాళ్ళ కోసం వాహ్ వాహ్ అని చెప్తారు.
हार खाने से मुँह पीला हो जाती है. ఓడిపోయిన వాళ్ళు మీ ముఖం ఎట్లా ఉంటుంది, పేలుగా అయిపోతుంది. అంటే వాళ్ళకి సిగ్గు వచ్చి ముఖం ఎట్లా వాడిపోతుంది. పీలా అంటే నా పసుపు కలర్లో అయిపోతుంది. అంటే బ్లడ్ లేదంటే ఎట్లనో అట్లా అయిపోతుంది ఓడిపోయిన వాళ్ళది. तो यहाँ भी हार खाते हैं. यहाँ हार खाने वालों को कहते हैं కాలా ముహ్ కర్ దియా హై. ఇక్కడను చాలామంది బిడ్డలు ఓడిపోతారు. ఓడిపోయే వాళ్ళ కోసం బాబా చెప్తారు నల్లగా అయిపోయినారు ముఖం అట్లా అని. తో ఆయే హే గోరా బన్నే కే లియే ఫిర్ క్యా కర్ దేతే హై. ఇక్కడ వచ్చిందే దేనికంటే తెల్లగా అయ్యేదాన్ని, మళ్ళీ ఎట్లా అయిపోయినారు, నల్లగా అయిపోయినారు. బాకీ కమాయి సారా చటు జాతి. వికారంలో పడిపోయినారంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు చేసిన పుణ్యాన్ని సంపాదన అంతా వెళ్ళిపోతుంది. तो फिर नए सिर शुरू करना पड़ता है. మరి కొత్తగా స్టార్ట్ చేయాల్సిందిగా ఉంటుంది, పవిత్రంగా ఉండాలి. అప్పటి నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. బాప్కి మదద్గార్ బన్ ఫిర్ హార్ ఖాయి తో నామ్ బద్నామ్ కర్ దేతే హై. తండ్రి బిడ్డ వేసి మళ్ళా మాయ దగ్గర ఓడిపోయినారు, ముఖ్యంగా కామ్ వికారాలు పడినారంటే పేరు చెడిపోతుంది, చెడిపేస్తారు పేరుని. దో పార్టీ హై, एक है माया के मुरीद, दूसरा है ईश्वर के. तुम अभी बाप को प्यार करते हो ना. गाया भी है వినాశకాలి విపరీత బుద్ధి. రెండు పార్టీ ఉంది. ఒక పార్టీ ఏమంటే మాయకు వశమైన వాళ్ళు, ఇంకొకరు ఈశ్వర్య బిడ్డలు. మీకు శివబాబా అంటే ప్రీతి ఉందా లేదా? ప్రీతి లేని వాళ్ళు వినాశకాలి విపరీత బుద్ధి వినశ్యంతి. ఎవరికి ప్రీతి ఉంటుందో వినాశకాలి వాళ్ళకు విజయం అయిపోతుంది, అంటే పేరు చెడిపోదు. तो तुमको नाम बदनाम थोड़ी करना है. तुम प्रीत बुद्धि फिर మాయా से हार क्यों खाते हो. మన పేరు చెడపకూడదు. మనకు బాబా పైన ప్రీతి ఉంది అంటే మాయ దగ్గర ఎందుకు ఓడిపోవాలి, ఓడిపోకూడదు. हारने वाले को दुख होता है. ఎవరు ఓడిపోతారో వాళ్ళకు మనసులో దుఃఖం ఉంటుంది. జీతనే వాళ్ళం పర్ తాళీ బజాతే హే వాహ్ వాహ్. ఎవరు జయించేస్తారు వాళ్ళ కోసం అందరూ మహిమ చేసి క్లాప్ చేస్తారు, వాహ్ వాహ్ అట్లా జయించేస్తారు అట్లా. तो तुम प्रीत बुद्धि फिर माया से विपरीत क्यों बनना है. तुम बच्चे समझते हो हम तो पहलवान हैं, अभी माया को जीतना ज़रूर है. మన పైల్వాన్ అయిన మాయనే జయించే తీరాలి, అట్లా ఉండాలి సంకల్పం. बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ भी देखते हो उन सबको भूल जाओ. तो माया जीते जगत जीत बनना है. ये है ही हार और जीत का खेल, सुख और दुख का खेल. మాయా జీతే జగత్ జీత్ కావాలి అంటే దేశ సహితంగా అన్నీ మర్చిపోవాలి, అప్పుడే మాయను జయించవచ్చు మనం. ఇది సుఖ దుఃఖాన్ని ఆట. ఇక్కడ రావణ్ రాజ్యంలో ఓడిపోయేదే పని. ఇప్పుడు తండ్రి వచ్చినారు వద్ పౌండ్ చేసానికి. బాబాని సమझाया है एक शिव बाबा की जयंती ही वध पाउंड है. ఒక शिव बाबा జయంతియే वध पाउंड అవుతుంది. तो अभी तुम बच्चों को ऐसे लक्ष्मी नारायण बनना है. वहाँ पर घर घर में दीपावली रहती है, सबकी ज्योत जगी हुई रहती है. సత్యుగంలో ప్రతి ఇంట్లో దీపావళి అంటే ఆత్మ జ్యోతి వెలిగే ఉంటుంది, సదా వెలిగి ఉంటుంది. మెయిన్ पावर से ज्योत जगती है. సో బాబా చెప్తారు సత్యుగంలో ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో కూడా జ్యోతి వెలిగే ఉంటుంది. మెయిన్ పవర్ దగ్గర ఉండి మనం జ్యోతి వెలిగించి తీసుకుపోయినాం అక్కడ.
तो बाबा कितना सहज रीति समझाते हैं। बाबा के सिवाय मीठे मीठे लाडले सिकलदे बच्चे कौन कहते हैं? रूहानी बाप ही कहते हैं, मेरे मीठे मीठे लाडले बच्चों, तुम आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, वापस एक भी जा नहीं सकते। बाप ही आकर सबको ले जाते हैं। అంటే తండ్రి ఎంత ఈజీగా మనకు అన్ని విషయాలు చెప్తారు. బాబా చెప్తారు, నేను మాత్రమే మీకు చెప్తాను, మీఠే మీఠే లాడ్లీ సిక్కిలదే బచ్చే అట్లా అని. వేరెవరు ఇట్లా చెప్తారు? ఆత్మిక తండ్రియే చెప్తారు, మేరే మీఠే లాడ్లే బచ్చం అట్లా అని చెప్పి మనకు చెప్తారు. అర్ధకల్పం మీరు భక్తి చేస్తూ వచ్చినారు, అయితే వాపస్ ఎవరు ఇంటికి పోలేదు. ఇప్పుడు తండ్రి వచ్చినారు అందరినీ वापस పిలుచుకుపోయేదానికి. तो तुम संगम युग पर अच्छी रीति समझा सकते हो. మీరు ఈ విషయాలంతా సంగం యుగం చిత్రం ఉంది, దానిపైన బాగా చెప్పచ్చు. बाप कैसे आकर के सब आत्माओं को ले जाते हैं. दुनिया में इस बेहद के नाटक का किसको पता नहीं. ये बेहद का ड्रामा है. తండ్రి ఎట్లా వచ్చి మనకు ఇదన్నీ విషయాలు చెప్పి వాపస్ ఇంటికి పిలుచుకుపోతారు. ఈ బేహద్ నాటకం ఎట్లా ఉంది, ఈ విషయాలంతా మనుషులకు ఏమీ తెలీదు. ఇది బేహద్ డ్రామా అట్లా అని. तो ये तुम समझते हो और कह सकते हो. अगर बोले बेहद का ड्रामा है तो फिर ड्रामा का वर्णन कैसे करेंगे. బాబా చెప్తారు, మన అందరికీ చెప్పచ్చు. ఒకవేళ వాళ్ళ ప్రశ్న అడిగితే కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. వాళ్ళు అడుగుతారు, ఈ బేహద్ డ్రామాది వర్ణన ఎట్లా అట్లా అని. వర్ణన ఎవరు చేసేది? బాబానే చెప్తారు మనకు. ఎట్లా ఈ బేహద్ డ్రామాలో 84 జన్మ అని పార్ట్ ఉండేది, అది చెప్పాలి వాళ్ళకి. तो तुम बच्चों ने जाना है, तुमको ही याद करना है. बाप कितना सहज बताते. भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते थे, तुम कितना दूर స్నాన ఆది करने जाते हो. అంటే బావ చెప్తారు, మీరు ఎంత ఈజీగా అన్ని విషయాలను తెలుసుకున్నారు తండ్రి దగ్గర ఉండి. తండ్రి మనకు ఈజీగా చెప్పినారు. భక్తి మార్గంలో మనం ఎంత కష్టపడినాం, ఎంత దూరం పోయినాం స్నానం చేసాని కోసం. एक लेक है, कहते उसमें डुबकी लगाने से परियां बन जाती है. अभी तुम ज्ञान सागर में डुबकी लगाकर परिजादियाँ बन जाते हो ना. అంటే ఒక లేక్ అంటే అది మానస సరోవర్ అని చెప్తారు. ఆ లేక్లో మునిగి లేస్తే దేవత అయిపోతారు అని చెప్తారు. వాస్తవంగా అది కాదు. ఇక్కడ జ్ఞాన సాగర్ తండ్రి ఈ నాలెడ్జ్లో ఎప్పుడు మనం మునిగుతామో అప్పుడే మనం స్వర్గాన్ని రాజారాణి అయిపోతాం. అంటే దేవలోకాన్ని రాజారాణి. कोई अच्छा फैशन करते हैं तो कहते हैं ये जैसे कि परी बन गई है. ఎవరైనా బాగా ఫ్యాషన్ చేసుకుంటే చెప్తారు దేవతలాగా ఉన్నారు అట్లా అని, ఒక ఫరిష్తాలాగా డ్రెస్ చేసుకున్నావేని అడుగుతారు. అభి తుమ్ భీ రతన్ బన్తే హో, బాకీ మనుషుం కో ఉడ్నే కా పంక్ ఆదితో నీ హో సక్తా హై. మనం కూడా పరి అంటే దేవలోకంలో ఉండే దేవత రెక్కలు ఉంటుంది, వాళ్ళని పరి అని చెప్తారు. వాస్తవంగా ఎవరు అట్లా రెక్కలంతా ఉండే వాళ్ళు అయ్యేదానికి లేదు. మంచి రత్నాలు జ్ఞాన రత్నం తీసుకొని ఆత్మ మంచి రత్నం అయిపోతుంది. అట్లంతా ఎవరు ఎగిరేదానికి కూడా కాదు, రెక్కలే కానీ. తో ఉడ్నే వాలి హై ఆత్మ. ఆత్మ ఎగిరిపోతుంది కానీ శరీరం కాదు. ఆత్మ जिसको रॉकेट भी कहते हैं. आत्मा कितनी छोटी है. तो जब से आत्माएं जाएंगी तो हो सकता है तुम बच्चों को साक्षात्कार होगा. అంటే బాబా చెప్తారు, ఆత్మనే ఎగిరి ఇంటికి పోతుంది. ఎప్పటి నుంచి ఆత్మ ఎగిరి ఇంటికి పోయేది అవుతూ ఉంటుంది, స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు మనకు సాక్షాత్కారం అవుతుంది. ఎట్లా ఆత్మలందరూ లైన్గా ఇంటికి పోతూ ఉన్నారు అట్లా. तो बुद्धि से समझ सकते हो.
यहाँ तुम वर्णन कर सकते हो. ఇదంతా బుద్ధిలో అర్థం చేసుకొని మనం వర్ణన చేస్తాం, ఇది అవుతుంది. तो हो सकता है जैसे विनाश देखा जाता है वैसे आत्माओं का झुंड भी देख सकते हो कि कैसे जाते हैं. అంటే ఎట్లా వినాశాన్ని కంటితో చూస్తాము అట్లా ఆత్మల్ని కూడా మన లాస్ట్లో ఎట్లా ఇట్లా గుంపుగా ఆత్మ పోయేది కనిపిస్తుంది. అందరికీ కాదు, కొందరికి మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. హనుమాన్ గణేష్ ఆదితో అయిన వాస్తవంగా హనుమాన్ కానీ గణేష కానీ అట్లా ఏమి ఎగిరిపోరు. అంటే ఆత్మ జ్యోతి బిందు పోతుంది అంతే. పరంతు ఎట్లా హనుమాన్ది సాక్షాత్కారం అవుతుంది, గణేశాది సాక్షాత్కారం అవుతుంది, అట్లా ఆత్మది కూడా సాక్షాత్కారం అవుతుంది. बाबा तो है ही बिंदु, उसका क्या वर्णन करें. कहते छोटा सा स्टार है जिसको इन आँखों से नहीं देख सकते हैं. शिव बाबा చాలా సూక్ష్మాతి సూక్ష్మ బిందు. ఆ బిందువుని ఏం వర్ణన చేస్తారు, శరీరాన్ని వర్ణన చేస్తారు. ముక్కు బాగుంది, కన్ను బాగుంది అని వర్ణన చేస్తారా లేదా? అట్లా శివబాబాని వర్ణన చేస్తానికి కాదు. శివబాబా అతి సూక్ష్మ జ్యోతి బిందు, కంటికి కనిపించరు. మళ్ళీ బాబా చెప్తారు, కంటికి కనిపించేది శరీరం కానీ ఆత్మ కనిపించదు. ఇంత పెద్ద శరీరాన్ని అది నడిపిస్తుంది, మన పని చేస్తాం దీని ద్వారా. तो आत्मा कितनी छोटी बिंदु है, 84 का चक्र नूंदा हुआ है. ఇంత సూక్ష్మాతి సూక్ష్మ ఆత్మలో 84 జన్మానికి చక్రం నిండి ఉంది. ఇదే చాలా విచిత్రం. एक भी मनुष्य नहीं होगा जिसको ये बुद्धि में हो कि हम 84 जन्म कैसे लेते. మనుషులకు ఒక్కసారైనా ఈ విచారం రాదు, ఒక్కరికైనా ఇది తెలీదు ఆత్మ ఎట్లా 84 జన్మం తీసుకుంటుంది ఎట్లా. आत्मा में कैसे पार्ट भरा हुआ है, वंडर है ना. ఆత్మలో ఎట్లా పార్ట్ నిండి ఉంది, ఇది ఎంత వండర్ఫుల్ మాట. आत्मा ही शरीर लेकर के पार्ट बजाती है. वो होता है हद का नाटक, ये है बेहद का नाटक. అంటే అది ఆత్మ ఎట్లా శరీరం తీసుకొని పార్ట్ చేస్తుంది, ఇది బేహద్ నాటకం. ఎట్లా లౌకికలో హద్దు నాటకం ఉందో అట్లా ఇది బేహద్ నాటకం, శరీరాన్ని ధరించుకుని పార్ట్ చేస్తుంది. तो बेहद का बाप खुद आकर के अपना परिचय देते हैं. जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वो विचार सागर मंथन करते हैं. इसको कैसे समझाए. బాబు చెప్తారు, ఎవరు మంచి సర్వీసబుల్ బిడ్డలు అయినారు వాళ్ళు విచార సాగర్ మంథన్ చేస్తారు. ఎవరికి ఎట్లా చెప్తే బాగుంటుంది ఎట్లా అని విచారం కూడా చేస్తారు. కితనా తుమ్ ఏక్ సే మాతా మారితే బాగా చెప్తారు. మనం ఒక్కొక్కరి పైన ఎంత ప్రయత్నం చేస్తాం, ఇదన్నీ చెప్పి వాళ్ళకు అర్థం చేయించేదానికి ఎంత ప్రయత్నం చేస్తాం. ఫిర్ భీ कहते हैं బాబా హమ్ సమజ్తే नहीं हैं. మళ్ళా కొందరు చెప్తారు మాకేం అర్థమే కాలేదు అని చెప్పేస్తారు. మనం ఎంత చెప్పినా వాళ్ళకి అర్థమే కాలేదు. कोई नहीं पढ़ते हैं तो कहेंगे कि ये तो पतर बुद्धि है. ఎవరైనా చదవలేదంటే వాళ్ళ కోసం మనం ఏం చెప్తాం, వీళ్ళు రాయి బుద్ధి అని చెప్తాం. మనుషులతో सिर्फ कह देते हैं पतर बुद्धि पारस बुद्धि, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं. మనుషులు ఊరికే ఇంతే చెప్తారు పతర్ బుద్ధి పారస్ బుద్ధి ఎట్లా అని. అయితే వాళ్ళకి దీనిదంతా అర్థమే తెలీదు. आत्मा पवित्र बनती है तो पारसनाथ बन जाती है. पारसनाथ का मंदिर भी है. ఆత్మ పవిత్రమైపోయిందంటే పారస్నాథ్ అని చెప్తారు. పారస్నాథ్ది మందిర్ కూడా ఉంది. सारा सोने का मंदिर नहीं होता, ऊपर में थोड़ा सा सोना लगा देते. అయితే మొత్తం ఏం బంగారుతో కాదు, పైన పైన రేకులు పెట్టేస్తారు, బంగారు రేకులు. మళ్ళీ చెప్తారు ఇది బంగారు మందిర్ అట్లా అని. तो तुम जानते हो हमको बागवान भी मिला है. कांटे को फूल बनाने की युक्ति बताते हैं. మనకు తోటకు అధికారి కూడా దొరికినారు. ముళ్ళు అన్నిటిని పూలు చేస్తాని కోసం యుక్తి నేర్పిస్తారు బాబా. గాయన్ బి హేనా గార్డెన్ ఆఫ్ అల్లా అని చెప్తారు.
तो तुम्हारे पास शुरू में एक मुसलमान ध्यान में जाता था, कहता था खुदा ने हमको फूल दिया, खड़े खड़े गिर पड़ता था. స్టార్టింగ్లో ఒక ముస్లిం బాయ్ వస్తూ ఉంటాడు కరాచీలో ఉండేటప్పుడు. మళ్ళీ అప్పుడు ఏం చెప్తూ ఉంటాడంటే, అల్లా నాకు పూలు ఇచ్చినారు అంటే ధ్యాన అవస్థలో వెళ్ళిపోతాడు. ధ్యాన అవస్థలో పోయి చెప్తాడు, మళ్ళా అల్లా పూలు ఇచ్చినారు అని చెప్పేసి అట్లే నిలిచి పడిపోతూ ఉంటాడు. ఖుదాకా బగీచా దేఖ్తా, అల్లాది తోట చూస్తూ ఉంటాడు. అప్పుడు ఆ బాయి వచ్చి, ఆ ముస్లిం బాయ్, అభి ఖుదా కా బగీచా దేఖనా దిఖానే వాలే తో ఖుద్ హీ ఖుదా హోంగానా. ఆ ఖుదా అంటే శివబాబా, వాళ్ళ తోటను చూపించేది స్వయమే ఖుదా అంటే శివబాబాని మనకు చూపిస్తారు ఎట్లా ఆ తోట ఉంటుంది ఎట్లా అని. ఆ ముస్లిం బాయ్ కూడా శివబాబాని చూపించినారు ధ్యాన అవస్థలు ఎట్లా తోట ఉంది అని. और कोई कैसे दिखाएंगे तो तुमको వైకుంఠ का साक्षात्कार कराते हैं. బాబా మనకు వైకుంఠాన్ని సాక్షాత్కారం చేయిస్తారు. ఖుదా హీ లే జాతే హై, అక్కడ పిలుచుకుని పోయేది కూడా ఖుదా, ఖుద్తో నెహి వహా రహతే నెహి. అయితే ఖుదా స్వయం అక్కడ ఉండరు. సత్యుగంలో స్థాపన చేసి మనకు చూపిస్తారు ఇప్పుడు. तो खुदा तो शांति धाम में रहता है, उनको वैकुंठ का मालिक नहीं, हमको मालिक बनाते. బాబా శాంతిధాంలో ఉండిపోతారు, మానవంతున్న వైకుంఠానికి మాలికగా చేస్తారు. कितनी अच्छी बातें तुम समझते हो, ఖుషీ హోని చాయేనా. ఎంత మంచి మాటలు మనకు వినిపిస్తారు బాబా. మనకి ఎంతో సంతోషం ఉండాలి మనసులో. तो अंदर में खुशी होनी चाहिए. अभी हम सुखधाम में जाते हैं, మన మనసులో ఖుషి ఉండాలి. మనం ఎక్కడ పోతున్నాం, కొన్ని రోజుల్లో మనం సుఖధామ్కు వెళ్ళిపోతాం. तो वहाँ दुख की बात नहीं होती है, అక్కడ కొంచెం కూడా దుఃఖం ఉండదు. तो बाप कहते हैं సుఖధామ్ శాంతిధామ్ को याद करो. సుఖధామ్ శాంతిధామ్ తలంపు చేయండి చెప్తారు. घर को क्यों नहीं याद करते हो, ఎందుకు ఇంటి తలంపు చేయరు మీరు. आत्मा घर जाने के लिए कितना माता मारती है, जब तब आदि करती है, कितना मेहनत करती है, परंतु जा नहीं सकती है. వాస్తవంగా చూస్తే భక్తి మార్గంలో మనం ఎంత ప్రయత్నం చేస్తాం ఆ శాంతిధామ్ పోయేదానికోసం. ఎంత జపాలు ఎంత అని చేసినామా లేదా భక్తి, అయితే పోయేదానికి కాలేదు. ఇప్పుడు బాబా ఈజీగా చెప్తున్నారు శాంతిధామ్ తలంపు చేయండి అంటే ఎందుకు చేయరు మరి, అక్కడే కదా మనం పోవాలి. జాడ్ से नंबर बार आत्माएं आती रहती है तो बीच में जा नहीं सकती है. जबकि बाप यहाँ आए, तुम बच्चों को भी रोज़ समझाते रहते हैं कि शांतिधाम सुखधाम को याद करो. बाप को भूलने के कारण ही दुख है, फिर दुखी हो जाते हैं. बाप को भूलने से माया का मोचरा लग जाता है. अभी तो जरा भी मोचरा नहीं खाना है. मूल है देहाभिमान అంటే పైన ఉండి కింద ఆత్మలు నిదానంగా వస్తూ ఉంటారు. లాస్ట్లో అందరం వచ్చిన తర్వాత బాబా వచ్చి అందరిని పిలుచుకుపోతారు. తండ్రి మనకు రోజు చెబుతూ ఉంటారు సుఖధామ్ శాంతిధామ్ తలంపు చేస్తూ ఉండండి. ఎందుకు మర్చిపోదారు మీరు, తండ్రినే మర్చిపోదారు. తండ్రినే మర్చిపోతే ఎంత దుఃఖం అయిపోతూ ఉంటుంది. మాయది దెబ్బ తినాల్సిందిగా ఉంటుంది. మాయ వచ్చి ఏం దెబ్బ మాయది, మొదటిది देहाभिमान. तो तुम अभी तक जिस बाप को याद करते थे कि हे पतित पावन आओ, उस बाप से तुम पढ़ रहे हो. భక్తి మార్గంలో ఉండేటప్పుడు మనం ఎవరిని పిలుస్తూ ఉంటిమి హే పతిత్ పావన్ ఆవో అట్లా అని, వాళ్ళే వచ్చి ఇప్పుడు మనకు చదివిస్తూ ఉన్నారు. తుమారా ఒబీడియంట్ సర్వెంట్ టీచర్ బనా. శివబాబా మనకు ఒబీడియంట్గా
सर्वेंट टीचर आइनर। ओबीडियंट सर्वेंट बाप भी है। बड़े आदमी नीचे हमेशा लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट అంటే ఒబీడియంట్ సర్వెంట్ అంటే సేవాదారి. ఎట్లా పెద్ద పెద్ద లెటర్స్ పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు, ప్రెసిడెంట్ కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ, వాళ్ళ కింద సైన్ వేసేటప్పుడు రాస్తారు యువర్ ఒబీడియంట్ అట్లా అని చెప్పేసి. అట్లా బాబా కూడా చెప్తారు నేను మీకు ఒబీడియంట్ సేవ చేస్తాను. बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को देखो कैसे बैठ पढ़ाता हूँ. బాబా ఎంత పెద్ద భగవాన్ శ్రేష్టాది శ్రేష్ఠ ఎట్లా సింపుల్గా వచ్చి కూర్చొని మనకు నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. सपूत बच्चों पर ही बाप का प्यार होता है. जो कपूत होते हैं अर्थात बाप का बन करके फिर ट्रेटर बन जाते हैं, विकार में जाते हैं, तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा तो नहीं जन्मता तो अच्छा है. తండ్రికి బిడ్డలు మంచి బిడ్డల పైన చాలా ప్రీతి ఉంటుంది. ఎవరు చెడ్డ పని చేస్తారు అంటే తండ్రి బిడ్డ అయి కూడా ట్రైటర్ అయిపోతారు, చెడ్డ పని చేస్తారు, వికారంలో పోతారు. బాబా చెప్తారు అట్లా బిడ్డలు పుట్టదే ఎందుకు, పుట్టలేదంటే బాగుండి ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఏకే కారణ్ కితనా నామ్ బద్నామ్ హో జాతా హై. ఒకరి నుంచి ఎంతమందిది పేరు చెడిపోతుంది. ఇట్లా కితనోంకో తక్లీఫ్ హోతా హై. ఒకరు ఇట్లా డిసర్వీస్ చేసినారు, బాబాని వదిలి వెళ్ళిపోయినంటే ఎంత అందరికీ కష్టాలు వచ్చేస్తుంది. చాలామంది ఈ జీవనంలో విఘ్న పడుతుంది. అందుకే మరి వాపస్ పోకూడదు. వాపస్ మాత్రం పోదే చెప్తారు అందరూ. నువ్వు ఇన్ని రోజులు అక్కడ ఉంటివి కదా ఏమైంది ఎట్లా. మరి బాబా పేరు చెడిపోతుందా లేదా? భగవాన్ పేరు అట్లా చెడపకూడదు. यहाँ तुम कितने ऊंच काम कर रहे हो, విశ్వ కా ఉద్ధార్ करने के लिए कर रहे हो. ఇక్కడ సంగం యుగంలో మనం ఎంత శ్రేష్ఠ పని చేస్తాం. మొత్తం విశ్వాన్ని ఉద్ధారం చేసానికి మన బాబా బిడ్డ ఆయన. తుమ్కో 3 पैर పృథ్వీ भी यहाँ नहीं मिलती. ఇంత ఉద్ధారం చేసేవాళ్ళు మన కోసం ఒక 3 అడుగు నేల కూడా దొరకలేదు. तो तुम बच्चे किसी का घर बार तो చూడాతే नहीं. మన ఎవరిన ఇల్లు వదిలేసి రండి అని చెప్పేదే లేదు. వాళ్ళే వస్తే పెట్టుకుంటాం, లేదంటే మన ఎవరికి చెప్పనే లేదు అన్నీ వదిలేసి రండి అట్లా అని ఎవరికైనా చెప్పినారా? వాళ్ళే బాబా పైన ప్రీతి ఉంటే వచ్చినారు. तो तुम तो राजाओं को भी कहते हो, तुम पूज्य डबल सिर ताज वाले थे, अभी పూజారి బన్ పడే. మన రాజులకు కూడా ఏం చెప్తామంటే మీరు డబుల్ క్రీటదారి పూజ్యంగా ఉండి ఎట్లా పూజారి అయిపోయినారే అట్లా. అభి బాప్ ఫిర్ తుమ్సే పూజ్య బనాతే ఫిర్సే తో బన్నా చెయ్యనా. ఇప్పుడు స్వయం భగవాన్ వచ్చినారు పూజ్యంగా చేసానికి, మరి పూజ్యంగా కావాలి కదా. थोड़ा देरी है, हम यहाँ के लाख लेकर क्या करें, गरीबों को రాజ్యాయి మిల్తి. కొంచెం లేట్ అవుతుంది వీళ్ళందరూ జ్ఞానంలో రావాలంటే రాజులందరూ. బాబా చెప్తారు నేను పేదవాళ్ళ కోసమే రాజ్యం ఇచ్చేదానికి వచ్చిన. తో గరీబ్ నివాస్ అంటే పేదవాళ్ళది బాబా ఫుల్ సపోర్ట్ ఇచ్చి వాళ్ళు కానీ చేస్తారు. షౌకార్ది ₹1,00,000 కూడా తీసుకొని ఏం చేస్తామని రిటర్న్ ఇచ్చాను. तो तुम अर्थ सहित समझते हो कि बाप को गरीब निवास क्यों कहा जाता है. బాబానే పేదవాళ్ళ కోసం అంటే ఎందుకు చెప్తారు గరీబ్ నివాస్. भारत कितना गरीब है, उसमें भी तुम गरीब माताएं हो. जो शाहूकार है ఎంత పేద దేశం. భారత్లో ఉండేవాళ్ళు మాతలు కూడా ఎంత పేదవాళ్ళు. ఎవరు షౌకార్ అయినారు వాళ్ళకేమి జ్ఞానం అంటదు బుద్ధిలో. పేదవాళ్ళు మాతలు భారత్లో ఉండేవాళ్ళే పాపం అబ్బలలు, వాళ్ళపైన బాబాకు దయ వస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళపైన ఎంత అత్యాచారం కూడా జరుగుతూ ఉంది. సో బాబా कहते हैं మాతాओं को आगे बढ़ाना है. అందుకే మాతలను ముందు పెట్టని చెప్తారు బాబా. సో ప్రభాత్ ఫేరీ మే బీ పहले మాతాయే హో. ఎప్పుడైనా
పీస్ మార్క్ చేస్తే శాంతి యాత్ర అప్పుడు మాతలు ముందు ఉండాలని చెప్తారు. बैज भी तुम्हारा फर्स्ट क्लास है, ये ट्रांसलेट का भी चित्र तुम्हारे आगे हो. బ్యాడ్జ్ కూడా అందరూ వేసుకుని రావాలి శాంతి యాత్రలో. మరి ఈ ట్రాన్స్లేట్ ఏముందో దాని ముందు పెట్టి మాతలందరూ లైన్గా నిల్చుకొని శాంతి యాత్ర పోతే చాలా బాగుంటుంది. తో సబ్కో సునావు దునియా బదల్ రహీ హై. శాంతి యాత్రలో మనం ఇదే చెప్పాలి, ప్రపంచం ఇప్పుడు మారిపోదా ఉంది ఎట్లా అని. బాప్సే వర్షా మిల్ రహా హై కల్ప పేలే మువాఫిక్. తండ్రి దగ్గర ఉండి ఆస్తి దొరుకుతూ ఉంది, కల్ప ముందులాగా వచ్చి తీసుకోండి అని చెప్పాలి. बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, कैसे सर्विस को अमल में लाए. టైం తో लगता है ना. అంటే బిడ్డలు ఇప్పుడు విచార సాగర్ మంథన్ చేయాలి, ఎట్లా మనం సర్వీస్ చేసి ప్రాక్టికల్గా వచ్చేది ఎట్లా అని. టైం కొంచెం పడుతుంది కానీ సర్వీస్ కోసం విచార సాగర్ మంథన్ చేయాలి. अच्छा मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. ओम शांति. धारणा कोसर मुख्य सार. తండ్రి దగ్గర ఉండి बाप से पूरी पूरी ప్రీతి రక్ మదద్గార్ బన్నా హై. తండ్రి పైన చాలా ప్రీతి పెట్టుకొని బాబాకు సహయోగం ఇవ్వాలి, పూర్తి సహయోగం ఇవ్వాలి స్వర్గస్థాపన చేసాని కోసం. మాయా సే హార్ కాకర్ కభీ నామ్ బదనాం నహీ కర్నా హై. మాయ దగ్గర ఓడిపోయి పేరు చెడపకూడదు. पुरुषार्थ कर देह सहित जो कुछ भी दिखाई देता है उसे भूल जाना है. పురుషార్థం చేయాలి, దేహ సహితంగా ఏమంతా కనిపిస్తుందో అని మర్చిపోయేదానికి పురుషార్థం చేయాలి. మరియు సెకండ్ పాయింట్, अंदर में खुशी रहे कि हम अभी శాంతిధామ్ సుఖధామ్ జాతే हैं. మనసు లోపల సదా సంతోషం ఉండాలి, ఇప్పుడు మనం శాంతిధామ్ సుఖధామ్ పోతూ ఉన్నాం అట్లా అని. బాబా ओबीडिएंट टीचर बनकर हमको घर ले जाते हैं, ले जाने लायक बनाते हैं. लायक बनना है, सपूत बनना है, कपूत नहीं. అంటే తండ్రి వచ్చినారు చెప్తారు, నేను ఒబీడియంట్ సర్వెంట్ అయ్యి మీ దగ్గర నేర్పిస్తానని టీచర్ అయ్యి ఇంటికి పిలుచుకుపోయేదానికి లాయక్ చేస్తారు. అందువల్ల మనం కూడా లాయక్ కావాలి, మంచి బిడ్డలుగా ఉండాలి, చెడ్డ పని ఏమీ చేయకూడదు. మరి వరదానం, त्रिमूर्ति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भाव. బాబా చెప్తారు, త్రిమూర్తి స్వరూపాన్ని తిలకం ధారణ చేసుకునేవాళ్ళు సంపూర్ణ విజయీ భావ. త్రిమూర్తి తిలకం అంటే స్వయం స్మృతి, తండ్రి స్మృతి మరియు డ్రామాది నాలెడ్జ్ స్మృతి. ఈ మూడు స్మృతిది తిలకం పెట్టుకోవాలి. ఈ జ్ఞానాన్ని విస్తారంగా అన్ని జ్ఞానం ఈ మూడు మాటల్లో, ఎంత జ్ఞానం ఉందో అన్ని ఈ మూడు మాటల్లోనే ఉంది. మూడు మాటలది స్మృతి ద్వారా. तो नॉलेज के वृक्ष की ये 3 स्मृतियाँ हैं. మొత్తం జ్ఞానాన్ని వృక్షంది ఈ మూడు స్మృతిలు. जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उसमें बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है. ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते आत्मा और ड्रामा की. तो ये 3 स्मृतियों को धारण करने वाली स्मृति भाव సంపూర్ణ విజయ్ భావ్కే వరదాన్ ప్రాప్త్ కర్తే. బాబా చెప్తారు, ఏ విధంగా ఇప్పుడు బీజం ఉంటుంది, ఆ బీజాన్ని మట్టిలో వేస్తే మొదట్లో 2 ఆకు వస్తుంది. సో ఆ బీజం అంటే శివబాబా స్మృతి. ఆ 2 ఆకు ఏమంటే ఆత్మ మరి డ్రామాది స్మృతి. ఇట్లా మరి తర్వాత విస్తారంగా వృక్షం అంతా వచ్చేస్తుందా లేదా,
సో మొదటి ఈ మూడు చాలా ముఖ్యం. ఆ బీజం మళ్ళీ 2 ఆకు, అది వచ్చిన తర్వాత మిగతా అన్నీ వస్తుంది. అట్లా ఈ 3 స్మృతిని ధారణ చేసుకుంటే మనకు సదా స్మృతి భవ సంపూర్ణ విజయ్ భవది వరదానం దొరుకుతుంది. మళ్ళీ బాబా స్లోగన్లా చెప్తారు, ప్రాప్తిयों को सदा सामने रखो तो కమ్జోరియా సహజ్ సమాప్త హో జాయ్. ప్రాప్తిలంతా సదా ముందు పెట్టుకోండి, వీక్నెస్ అంతా సహజంగానే సమాప్తి అయిపోతుంది. అర్థమైందా? అంటే బట్టి చేస్తానని నేను అనౌన్స్ చేసి ఉంటుంది. ఆ బట్టి వాస్తవంగా మంగళవారం మరి బుధవారం చేస్తాం. మంగళవారం బుధవారం చేస్తే సరిపోతుంది, లేదంటే బుధవారం గురువారం. బుధవారం గురువారమే కరెక్ట్ బట్టి. సో బుధవారం ఉదయం నుంచి చేస్తాం, గురువారం కూడా చేస్తాం బట్టి. ఈ 2 రోజులు బట్టి చేస్తాం. ఓం శాంతి. తర్వాత హెడ్డింగ్ వినండి. బాబా చెప్తారు, తండ్రి వచ్చినారు మనకు మిగతాది నేర్పించేదానికోసం. సో ఈ ప్రపంచంలో మనం ఇక్కడి నుంచి అక్కడ వరకు క్రాస్ చేస్తూ ఉంటాం, పాత ప్రపంచం నుంచి కొత్త ప్రపంచం. మన కోసమే బాబా ఈ ప్రపంచాన్ని మారుస్తూ ఉన్నారు. తర్వాత ప్రశ్న ఏమంటే, ఎవరెవరు బాబాకు సహయోగి అయినారు, ఆ సహయోగాన్ని రిటర్న్ బాబా ఏం ఇస్తారు, ఎట్లా సహయోగం వస్తుంది? బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు మీరు నా కార్యంలో సహయోగం ఇస్తే నేను దానికి రిటర్న్గా అర్ధకల్పాని కోసం మీకు పూర్తిగా, అంటే వేరే ఎవరు అవసరం లేదు సహయోగం ఇచ్చేదానికి, అట్లా సహయోగం ఇప్పుడు ఇచ్చేస్తారు. తర్వాత సలహా ఇచ్చేది కూడా ఎవరు అవసరం లేదు అర్ధకల్పాన్ని. ఆ విధంగా మన బుద్ధిలో అంత మంచి మాటలు నిండి చేస్తారు. ఇంత పెద్ద తండ్రి చెప్తారు, మీరు ప్లీజ్ నాకు సహయోగం ఇవ్వండి, లేదంటే నేను ఎట్లా స్వర్గస్థాపన చేసేది అని అడుగుతారు. సో మనందరం స్వర్గస్థాపన కార్యంలో శివబాబాకు సహయోగం ఇవ్వాలి. ఓం శాంతి. పవిత్రంగా ఉండేది సహయోగం ఇచ్చేది, ఎప్పుడు వికర్మం చేయకూడదు. ఓం శాంతి. मेरे बाबा
है जान